वन्दे देवमुमापतिसुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता प्रथम सृष्टिखंड। ऋषिओना प्रश्नना उत्तरमा नारद ब्रह्म संवादनी अवतारणा करता सूतजीनो एमने नारद मोहनो प्रसंग संभळावવો। काम विजयना गर्वथी युक्त नारदनु शिव ब्रह्मा तथा विष्णु पासे जईने पोताना तपनो प्रभाव बतावવો। विश्वोद्भव स्थिति लयदिषु हेतुमेकं गौरीपतिं विदिततत्त्वमनन्तकीर्तिं मायाश्रयं विगतमायमचिन्त्य रूपं बोधस्वरूपममलं हि शिवं नमामि। जे विश्वनी उत्पत्ति स्थिति अने लय आदिना एकमात्र कारण छे। गौरी गिरिराज कुमारी उमाना पति छे, तत्वज्ञ छे, जेमनी कीर्ति अनंत छे, जे मायानो आश्रय होवा छतां पण एनाथी अत्यंत दूर छे तथा जेमनुं रूप अचिंत्य छे, एवा विमल बोध स्वरूप भगवान शिवने हूँ प्रणाम करूँ छूँ। वंदे शिवं तम प्रकृतेरनादिं प्रशान्तमेकं पुरुषोत्तमं हि स्वमायया कृतस्नमिदं हि सृष्ट्वा नभो वदन्तर्बहिरास्थितोय। हूँ स्वभावथी ज ए अनादि शांत स्वरूप एकमात्र पुरुषोत्तम शिवनी वंदना करूँ छूँ, जे स्वयंनी मायाथी आ संपूर्ण विश्वनी सृष्टि करीने आकाशनी जेम एनी अंदर अने बहार पण स्थित छे। वंदे अंतरस्थं निजगूढ़रूपं शिवं स्वतस्त्रष्टुमिदं विचष्टे जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति यत्सन्निधौ चुंबकलोहवत्तं। जेवी रीते लोखंड चुंबकथी आकृष्ट थईने एनी आसपास ज लटक्या करे छे, एवी रीते आ आखुं जगत सदा सर्व तरफ जेनी आसपास ज भ्रमण करे छे। जेमणे स्वयं ज आ प्रपंचने रचवानी विधि बतावी हती, जे सर्वनी अंदर अंतर्यामी रूपे विराजमान छे तथा जेमनुं पोतानुं स्वरूप अत्यंत गूढ़ छे, ए भगवान शिवनी हूँ स आदर वंदना करूँ छूँ। व्यासजी कहे छे, हे महाभाग सूतजी, विद्येश्वर संहितानी जे साध्य साधन खंड नामवाળી शुभ अने उत्तम कथा छे तेने अमे बधाए सांभળી लीधी छे। एनो आदि भाग बहु ज रमणीय छे तथा ते शिव भक्तों पर भगवान शिवनो वात्सल्य स्नेह प्रगट करनारी छे। हे विद्वान, हवे आप शिव भगवानना उत्तम स्वरूपनुं वर्णन करो, साथे ज शिव अने पार्वतीना दिव्य चरित्रोने पूर्ण रूपे संभळावो। अमे पूछीए छीए के निर्गुण महेश्वर लोकमां सगुण रूप केवी रीते धारण करे छे। अमे बधा लोको विचार कर्या छतां पण शिवना तत्वने समजी शकता नथी। सृष्टिनी पहला भगवान शिव केवी रीते पोताना स्वरूपथी स्थित थाय छे।
પછી સૃષ્ટિના મધ્યકાળમાં તે ભગવાન કઈ રીતે ક્રીડા કરતાં કરતાં સમ્યક વ્યવહાર વર્તાવ કરે છે અને સૃષ્ટિકલ્પનો અંત આવ્યેથી તે મહેશ્વર દેવ કયા રૂપમાં સ્થિત રહે છે. લોક કલ્યાણકારી શંકર કેવી રીતે પ્રસન્ન થાય છે અને પ્રસન્ન થયેલા મહેશ્વર પોતાના ભક્તોને અને બીજાઓને કયું ઉત્તમ ફળ પ્રદાન કરે છે એ બધું અમને કહો. અમે સાંભળ્યું છે કે ભગવાન શિવ શીઘ્ર પ્રસન્ન થઈ જાય છે. તે મહાદયાળુ છે, તેથી ભક્તોના કષ્ટ જોઈ શકતા નથી. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ આ ત્રણેય દેવતા શિવના જ અંગથી ઉત્પન્ન થયા છે. એમના પ્રાગટ્યની કથા તથા એમના વિશેષ ચરિત્રોના વર્ણન કરો. હે પ્રભો, આપ ઉમાનો આવિર્ભાવ અને વિવાહની પણ કથા કહો. વિશેષતઃ એમના ગાર્હસ્થ્ય ધર્મનું અને અન્ય લીલાઓનું પણ વર્ણન કરો. હે નિષ્પાપ સૂતજી, અમારા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં આપ આ બધું અને બીજી વાતો પણ અવશ્ય કહો. સૂતજી બોલ્યા, હે મુનીશ્વરો, તમે લોકોએ બહુ ઉત્તમ વાત પૂછી છે. ભગવાન સદાશિવની કથામાં આપ લોકોની આત્યંતિક નિષ્ઠા થઈ છે એ માટે તમે ધન્યવાદને પાત્ર છો. હે બ્રાહ્મણો, ભગવાન શંકરનો ગુણાનુવાદ સાત્વિક, રાજસ અને તામસ ત્રણેય પ્રકૃતિના મનુષ્યોને સદા આનંદ પ્રદાન કરવાવાળો છે. પશુઓની હિંસા કરનાર નિષ્ઠુર કસાઈ સિવાય એવો બીજો કોણ પુરુષ છે કે જે આ ગુણાનુવાદ સાંભળીને કંટાળી જઈ શકે છે? જેના મનમાં કોઈ તૃષ્ણા નથી એવા મહાત્મા પુરુષ એ ભગવાન શિવના એ ગુણોનું ગાન કરે છે, કેમ કે તે ગુણાનુવાદી સંસારરૂપી રોગની દવા છે. મન અને કાનને પ્રિય લાગનારી અને સંપૂર્ણ મનોરથોનું પ્રદાન કરનારી છે. હે બ્રાહ્મણો, આપ લોકોના પ્રશ્ન અનુસાર હું યથાબુદ્ધિ પ્રયત્નપૂર્વક શિવલીલાનું વર્ણન કરું છું. તમે આદરપૂર્વક સાંભળો. જેમ આપ લોકો પૂછી રહ્યા છો એવી જ રીતે દેવર્ષિ નારદજીએ શિવરૂપી ભગવાન વિષ્ણુથી પ્રેરિત થઈને પોતાના પિતાને પૂછ્યું હતું. પોતાના પુત્ર નારદનો પ્રશ્ન સાંભળીને શિવભક્ત બ્રહ્માજીનું ચિત્ત પ્રસન્ન થઈ ગયું અને તે મુનિ શિરોમણીને હર્ષ આપતા પ્રેમપૂર્વક ભગવાન શિવના યશનું ગાન કરવા લાગ્યા. એક સમયની વાત છે. મુનિ શિરોમણી વિપ્રવર નારદજીએ, જે બ્રહ્માજીના પુત્ર છે, વિનીત ચિત્ત થઈને તપસ્યામાં મનને પરોવ્યું. હિમાલય પર્વતમાં કોઈ એક ગુફા હતી જે ખૂબ શોભા આપતી હતી. એની પાસે દેવ નદી ગંગા નિરંતર વેગથી વહી રહી હતી. ત્યાં એક મહાન દિવ્ય આશ્રમ હતો. એ નાના પ્રકારની શોભાથી સુશોભિત હતો. દિવ્યદર્શી નારદજી તપસ્યા કરવા એ જ આશ્રમમાં ગયા. એ ગુફાને જોઈને મુનિવર નારદજી બહુ પ્રસન્ન થયા અને સુદીર્ઘકાળ સુધી ત્યાં રહીને તપસ્યા કરતા રહ્યા. એમનું અંતઃકરણ શુદ્ધ હતું. એ દ્રઢતાપૂર્વક આસન બાંધીને મૌન થઈને પ્રાણાયામપૂર્વક સમાધિમાં સ્થિત થઈ ગયા. હે બ્રાહ્મણો, એમણે એ સમાધિ લગાવી જેમાં બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરનારા અહમ બ્રહ્માસ્મિ, હું બ્રહ્મ છું, એ વિજ્ઞાન પ્રગટ થઈ જાય છે. મુનિવર નારદજી જ્યારે આ રીતે તપસ્યા કરવા લાગ્યા એ વખતે આ સમાચાર મેળવીને દેવરાજ ઇન્દ્ર કોપાયમાન થઈ ગયા. એ માનસિક સંતાપમાં વિહવળ થઈ ગયા. આ નારદ મુનિ મારું રાજ્ય લેવા ચાહે છે. મનમાં ને મનમાં જ આવું વિચારીને ઇન્દ્રે એમની તપસ્યામાં વિઘ્ન પેદા કરવાના પ્રયત્નની ઈચ્છા કરી. એ સમયે દેવરાજે પોતાના મનથી કામદેવનું સ્મરણ કર્યું. સ્મરણ કરતાં જ કામદેવ આવી ગયા. મહેન્દ્રએ એમને નારદની તપસ્યામાં વિઘ્ન નાખવાનો આદેશ આપ્યો. આ આજ્ઞા મેળવીને કામદેવ વસંતને સાથે લઈને બહુ ગર્વ સાથે એ સ્થાન પર ગયા અને પોતાના ઉપાય કરવા લાગ્યા. એમણે ત્યાં તરત જ પોતાની સર્વકલા પ્રગટ કરી દીધી. વસંતે પણ મદમત્ત થઈને પોતાનો પ્રભાવ અનેક રીતે પ્રગટ કર્યો. હે મુનિવરો, કામદેવ અને વસંતના અગાધ પ્રયત્નો પછી પણ
નારદ મુનિના ચિત્તમાં વિકાર ઉત્પન્ન ન થયો. મહાદેવજીના અનુગ્રહથી આ બંનેનું અભિમાન ચૂર્ણ ચૂર્ણ થઈ ગયું. શૌનક આદિ મહર્ષિઓ, એવું થવામાં જે કારણ હતું તે આદરપૂર્વક સાંભળો. મહાદેવજીની કૃપાથી નારદ મુનિ પર કામદેવનો કોઈ પ્રભાવ પડ્યો નહીં. પહેલાં આ જ આશ્રમમાં કામશત્રુ ભગવાન શિવે ઉત્તમ તપસ્યા કરી હતી અને ત્યાં જ એમણે મુનિઓની તપસ્યાનો નાશ કરનાર કામદેવને શીઘ્ર જ ભસ્મ કરી દીધો હતો. એ વખતે રતિએ કામદેવને ફરીથી જીવિત કરવા માટે દેવતાઓ સમક્ષ પ્રાર્થના કરી હતી. ત્યારે દેવતાઓએ સમસ્ત લોકોનું કલ્યાણ કરનાર ભગવાન શંકરને યાચના કરી હતી. એમની યાચના કરવાથી એ બોલ્યા, હે દેવતાઓ, થોડો સમય વ્યતીત થશે પછી કામદેવ જીવિત તો થઈ જશે, પરંતુ અહીં એમનો કોઈ ઉપાય નહીં ચાલે. હે અમરગણ, અહીં ઊભા રહીને લોકો ચારે બાજુએ જેટલી દૂર સુધી ભૂમિને નેત્રો દ્વારા જોઈ શકશે ત્યાં સુધી કામદેવના બાણો ચાલી શકશે નહીં, એમાં સંશય નથી. ભગવાન શંકરની આ ઉક્તિ અનુસાર એ સમયે ત્યાં નારદજી પ્રત્યે કામદેવનો પોતાનો પ્રભાવ મિથ્યા સિદ્ધ થયો. તે તરત જ સ્વર્ગલોકમાં ઇન્દ્ર પાસે પરત ગયા. ત્યાં કામદેવે પોતાનો આખો વૃત્તાંત અને મુનિનો પ્રભાવ કહી બતાવ્યો. ત્યાર પછી ઇન્દ્રની આજ્ઞાથી વસંતની સાથે પોતાને સ્થાને પરત ગયા. એ વખતે દેવરાજ ઇન્દ્રને બહુ વિસ્મત થયો. એમણે નારદજીના બહુ વખાણ કર્યા, પરંતુ શિવની માયાથી મોહિત થવાને કારણે તે પૂર્વ વૃત્તાંતને યાદ ન કરી શક્યા. વાસ્તવમાં આ સંસારની અંદર બધા પ્રાણીઓ માટે શંભુની માયા જાણવી અત્યંત કઠિન છે. જેણે ભગવાન શિવના ચરણોમાં પોતાની જાતને સમર્પિત કરી દીધી છે એવા ભક્તને છોડીને બાકીનું આખું જગત એમની માયાથી મોહિત થઈ જાય છે. નારદજી પણ ભગવાન શંકરની કૃપાથી ત્યાં ચિરકાળ સુધી તપસ્યામાં લાગ્યા રહ્યા. જ્યારે એમણે જાણ્યું કે એમની તપસ્યા પૂર્ણ થઈ ગઈ છે ત્યારે તે મુનિ એ તપસ્યાથી વિરત થઈ ગયા. કામદેવ પર મારો વિજય થયો છે એવું માનીને એ મુનીશ્વરના મનમાં વ્યર્થનું અભિમાન ઉત્પન્ન થઈ ગયું. ભગવાન શિવની માયાથી મોહિત હોવાને કારણે એમને યથાર્થ વાતનું સ્મરણ રહ્યું નહીં. એ એટલું ન સમજી શક્યા કે કામદેવના પરાજયમાં ભગવાન શંકરનો પ્રભાવ જ કારણ છે. એ માયાથી અત્યંત મોહિત થઈને મુનિ શિરોમણી નારદ પોતાના કામ વિજયના વૃત્તાંતને બતાવવા તરત જ કૈલાસ પર્વત પર ગયા. એ વખતે એ વિજયના ઉન્માદમાં ઉત્પન્ન હતા. ત્યાં રુદ્રદેવને નમસ્કાર કરીને ગર્વથી ભરેલા મુનિએ સ્વયંને મહાત્મા માનીને તથા પોતાના જ પ્રભાવથી કામદેવ પર વિજય થયો માનીને આખો પ્રસંગ કહી સંભળાવ્યો. આ બધું સાંભળીને ભક્ત વત્સલ ભગવાન શંકરે નારદજીને, જે શિવ માયાથી મોહિત હોવાને કારણે કામ વિજયનું યથાર્થ કારણ જાણતા નથી અને સ્વયંના વિવેકને પણ ખોઈ બેઠા છે. રુદ્ર બોલ્યા, હે તાત નારદ, તમે બહુ વિદ્વાન છો, ધન્યવાદને પાત્ર છો, પરંતુ મારી આ વાત સાંભળો. હવેથી ફરી ક્યારેય આવી વાત ક્યાંય કહેશો નહીં. વિશેષતઃ ભગવાન વિષ્ણુની સામે તો આની ચર્ચા કદાપી ન કરશો. તમે મને જે વૃત્તાંત કહ્યું છે એ કોઈ પૂછે તો પણ બીજાની સામે ન કહેશો. આ સિદ્ધિ સંબંધી વૃત્તાંત સર્વથા ગુપ્ત રાખવા યોગ્ય છે. એને ક્યારેય બીજા સામે પ્રગટ ન કરવું જોઈએ. તમે મારા પ્રિયજન, વિશેષ પ્રિયજન છો, એટલે ભારપૂર્વક હું તમને શિખામણ અને આને ન કહેવાની આજ્ઞા કરું છું. કેમ કે તમે ભગવાન વિષ્ણુના ભક્ત છો અને એમના ભક્ત હોવા છતાં પણ મારા અત્યંત અનુગામી છો. આ રીતે ઘણું બધું કહીને સંસારની સૃષ્ટિ કરનાર ભગવાન રુદ્રે નારદજીને શિખામણ આપી. પોતાનું આ વૃત્તાંત ગુપ્ત રાખવા એમને ખૂબ સમજાવ્યા, પટાવ્યા, પરંતુ નારદજી તો શિવ માયાથી મોહિત હતા. તેથી એમને રુદ્રની આપેલી શિખામણને પોતાને માટે હિતકર ન માની. ત્યાર પછી મુનિ શિરોમણી નારદ બ્રહ્મલોકમાં ગયા. ત્યાં બ્રહ્માજીને નમસ્કાર કરીને એમણે કહ્યું, હે પિતાજી,
મેં મારા તપોબળથી કામદેવને જીતી લીધા છે. એમની આ વાત સાંભળીને બ્રહ્માજીએ ભગવાન શિવજીના ચરણારવિંદનું ચિંતન કર્યું અને સમગ્ર કારણ જાણીને પોતાના પુત્રને આવું બધું કરવાની ના કહી. પરંતુ નારદજી તો શિવ માયાથી મોહિત હતા, તેથી એમના ચિત્તમાં મદનો અંકુર જામી ગયો. એમની બુદ્ધિ બહેર મારી ગઈ. તેથી નારદજીએ પોતાનું સમગ્ર વૃત્તાંત ભગવાન વિષ્ણુને કહેવા ત્યાંથી તરત જ વિષ્ણુલોકમાં ગયા. નારદ મુનિને આવતા જોઈને ભગવાન વિષ્ણુ ખૂબ આદરથી ઉઠ્યા અને તરત જ આગળ વધીને એમણે મુનિને છાતી સરસા ચાંપી લીધા. મુનિના આગમનનો હેતુ શો છે એવી એમને પહેલાંથી જ ખબર હતી. નારદજીને પોતાના આસન પર બેસાડીને ભગવાન શિવજીના ચરણારવિંદનું ચિંતન કરીને શ્રી હરિએ એમને પૂછ્યું. ભગવાન વિષ્ણુ બોલ્યા, હે તાત, ક્યાંથી આવો છો? અહીંયા તમારું આગમન કેમ થયું છે? હે મુનિશ્રેષ્ઠ, તમે ધન્ય છો. તમારા શુભ આગમનથી હું પવિત્ર થઈ ગયો છું. ભગવાન વિષ્ણુનું આ વચન સાંભળીને ગર્વથી ભરેલા નારદ મુનિએ મદથી મોહિત થઈને પોતાનું આખું વૃત્તાંત બહુ અભિમાનપૂર્વક કહી સંભળાવ્યું. નારદ મુનિના આ અહંકારયુક્ત વચન સાંભળીને મનમાં ને મનમાં ભગવાન વિષ્ણુએ એમની કામ વિજયની ઘટનાને યથાર્થ કારણપૂર્વક જાણી લીધી. ત્યાર પછી શ્રી વિષ્ણુ બોલ્યા, હે મુનિશ્રેષ્ઠ, તમે ધન્ય છો. તપસ્યાના તો ભંડાર જ છો. તમારું હૃદય પણ બહુ ઉદાર છે. હે મુને, જેની અંદર ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય નથી હોતા, એમના મનમાં સમસ્ત દુઃખને દેનાર કામ, મોહ વગેરે વિકારો શીઘ્ર ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. તમે તો નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી છો અને સદા જ્ઞાન વૈરાગ્યથી યુક્ત રહો છો, તો પછી તમારામાં કામ વિકાર કેવી રીતે આવી શકે? તમે તો જન્મથી જ નિર્વિકાર અને શુદ્ધ બુદ્ધિવાળા છો. શ્રી હરિની કરેલી આવી ઘણી વાતો સાંભળીને મુનિ શિરોમણી નારદ જોર જોરથી હસવા લાગ્યા અને મનમાં ને મનમાં જ ભગવાનને પ્રણામ કરીને આ પ્રમાણે બોલ્યા. નારદજી બોલ્યા, હે સ્વામી, જ્યાં સુધી મુझ પર આપની કૃપા છે ત્યાં સુધી બિચારો કામદેવ પોતાનો શો પ્રભાવ બતાવી શકવાનો હતો. આવું કહીને ભગવાનના ચરણોમાં મસ્તક ઝુકાવીને ઈચ્છા અનુસાર વિચરણ કરનાર નારદ મુનિ ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. અધ્યાય 1 અને 2 સંપૂર્ણ. માયા નિર્મિત નગરમાં શીલનિધિની કન્યા પર મોહિત થયેલા નારદજીનું ભગવાન વિષ્ણુ પાસે એમનું રૂપ માગવું, ભગવાનનું પોતાનું રૂપ અને સાથે એમને વાનર જેવું મુખ આપવું. કન્યા ભગવાનને વરે છે અને કુપિત થયેલા નારદનો શિવગણોને શાપ આપવો. સૂતજી કહે છે, હે મહર્ષિઓ, જ્યારે નારદ મુનિ ઈચ્છા અનુસાર ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા ત્યારે ભગવાન શિવની ઈચ્છાથી માયા વિશારદ શ્રી હરિએ તત્કાળ પોતાની માયા પ્રગટ કરી. એમણે મુનિના માર્ગમાં એક વિશાળ નગરની રચના કરી, જેનો વિસ્તાર 100 યોજનનો હતો. તે અદ્ભુત નગર ખૂબ જ મનોહર હતું. ભગવાને એને પોતાના વૈકુંઠ લોકથી પણ વધારે રમણીય બનાવ્યું હતું. વિવિધ પ્રકારની વસ્તુઓ એ નગરની શોભા વધારી રહી હતી. ત્યાં સ્ત્રીઓ અને પુરુષો માટે ઘણા બધા વિહાર સ્થળો હતા. તે શ્રેષ્ઠ નગર ચારે વર્ણોના લોકોથી ભરેલા હતા. ત્યાં શીલનિધિ નામનો ઐશ્વર્યશાળી રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તે પોતાની પુત્રીનો સ્વયંવર કરાવવા તૈયાર હતો. તેથી તેણે મહાન ઉત્સવનું આયોજન કર્યું હતું. એની કન્યાને પરણવા માટે ઉત્સુક થઈને ચારે દિશાઓમાંથી ઘણા રાજકુમારો પધાર્યા હતા, જેમણે વિવિધ પ્રકારની વેશભૂષા ધારણ કરી હતી અને સુંદર શોભાથી પ્રકાશિત થઈ રહ્યા હતા. એ રાજકુમારોથી તે નગર ભર્યું ભાદર્યું દેખાતું હતું. આવા સુંદર રાજનગરને જોઈને નારદજી મોહિત થઈ ગયા. તે રાજા શીલનિધિના દ્વાર પર ગયા. મુનિ શિરોમણી નારદજીને આવેલા જોઈને મહારાજા શીલનિધિએ શ્રેષ્ઠ રત્નમય સિંહાસન પર બેસાડીને એમનું પૂજન કર્યું. ત્યાર પછી પોતાની સુંદર કન્યાને, જેનું નામ શ્રીમતી હતું, બોલાવી અને એની પાસે નારદજીના ચરણોમાં પ્રણામ કરાવ્યા. એ કન્યાને જોઈને
નારદ મુનિ ચકિત થઈ ગયા અને બોલ્યા, હે રાજન, આ દેવકન્યા જેવી સુંદરી મહાભાગા કન્યા કોણ છે? એમની વાત સાંભળીને રાજાએ હાથ જોડીને કહ્યું, હે મુને, આ મારી પુત્રી છે. એનું નામ શ્રીમતી છે. હવે એના વિવાહનો સમય આવી ગયો છે. તે પોતાને માટે સુંદર પતિ પસંદ કરવાને નિમિત્તે સ્વયંવરમાં જવાની છે. એમાં સર્વ પ્રકારના શુભ લક્ષણ લક્ષિત થાય છે. હે મહર્ષે, આપ એનું ભાગ્ય બતાવો. રાજાના આ પ્રકારે પૂછવા પર કામથી વિહવળ થયેલા મુનિશ્રેષ્ઠ નારદ એ કન્યાને પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા મનમાં રાખીને રાજાને સંબોધિત કરીને આ રીતે બોલ્યા, હે ભૂપાલ, તમારી આ પુત્રી સમસ્ત શુભ લક્ષણોથી સંપન્ન છે, પરમ સૌભાગ્યવતી છે. પોતાના મહાન ભાગ્યને કારણે એ ધન્ય છે. સાક્ષાત લક્ષ્મીની જેમ સમસ્ત ગુણોનો આગાર છે. એનો ભાવિ પતિ નિશ્ચય જ ભગવાન શંકરની જેમ વૈભવશાળી, સર્વેશ્વર, કોઈથી પણ પરાજય ન પામનાર, વીર, કામ વિજયી તથા સંપૂર્ણ દેવતાઓમાં શ્રેષ્ઠ થશે. આવું કહીને રાજા પાસેથી વિદાય લઈને ઈચ્છા અનુસાર વિચરણ કરનારા નારદ મુનિ ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. તે કામને વશીભૂત થઈ ગયા હતા. શિવની માયાએ એમને વિશેષ મોહમાં નાખી દીધા હતા. તે મુનિ મનમાં ને મનમાં જ વિચારવા લાગ્યા કે હું આ રાજકુમારીને કેવી રીતે મેળવું. સ્વયંવરમાં આવેલા નરેશોમાંથી બધાને છોડીને એકમાત્ર મને જ પરણે એ કેવી રીતે સંભવે? સમસ્ત સ્ત્રીઓને સૌંદર્ય સર્વથા પ્રિય હોય છે. સૌંદર્યને જોઈને જ તે પ્રસન્નતાપૂર્વક મારે અધીન થઈ શકે એમાં સંશય નથી. આવું વિચારીને કામથી વિહવળ થયેલા મુનિવર નારદ ભગવાન વિષ્ણુનું રૂપ ગ્રહણ કરવા માટે તત્કાળ તેમના લોકમાં જઈ પહોંચ્યા. ત્યાં ભગવાન વિષ્ણુને પ્રણામ કરીને તે આ રીતે બોલ્યા, હે ભગવાન, હું એકાંતમાં તમને મારો બધો જ વૃત્તાંત કહીશ. ત્યારે બહુ સારું કહીને લક્ષ્મીપતિ શ્રીહરિ નારદજીની સાથે એકાંતમાં જઈને બેઠા અને બોલ્યા, હે મુને, હવે તમે તમારી વાત કહો. ત્યારે નારદજીએ કહ્યું, હે ભગવાન, તમારા ભક્ત જે શીલનિધિ રાજા છે એ સદા ધર્મ પાલનમાં તત્પર રહે છે. એમની એક વિશાલ લોચના કન્યા છે જે ખૂબ જ સુંદર છે. એનું નામ શ્રીમતી છે. તે વિશ્વ મોહિની રૂપે વિખ્યાત છે અને ત્રણેય લોકોમાં સૌથી વધારે સુંદર છે. હે પ્રભો, આજે હું તરત જ એ કન્યા સાથે વિવાહ કરવા ચાહું છું. રાજા શીલનિધિએ પોતાની પુત્રીની ઈચ્છાથી સ્વયંવર રચાવ્યો છે. એટલે ચારે દિશાઓમાંથી ત્યાં હજારો રાજકુમારો પધાર્યા છે. હે નાથ, હું આપનો પ્રિય સેવક છું. તેથી તમે મને તમારું રૂપ આપી દો, જેથી રાજકુમારી શ્રીમતી નક્કી મને જ વરે. સૂતજી કહે છે, મહર્ષિઓ, નારદ મુનિની આવી વાત સાંભળી ભગવાન મધુસૂદન હસી પડ્યા અને ભગવાન શંકરના પ્રભાવનો અનુભવ કરીને એ દયાળુ પ્રભુએ એમને આ પ્રકારે જવાબ આપ્યો. ભગવાન વિષ્ણુ બોલ્યા, હે મુને, તમે તમારા ઈચ્છિત સ્થાને જાઓ. હું એવી જ રીતે તમારું હિત સાધન કરીશ, જેવી રીતે શ્રેષ્ઠ વૈદ્ય અત્યંત પીડિત રોગીનું કરે છે, કેમ કે તમે મને વિશેષ પ્રિય છો. આવું કહીને ભગવાન વિષ્ણુએ નારદ મુનિને મુખ તો વાનરનું આપી દીધું અને બાકીના અંગોમાં પોતાના જેવું સ્વરૂપ આપીને અંતર્ધાન થઈ ગયા. ભગવાનની પૂર્વોક્ત વાત સાંભળીને અને એમનું મનોહર રૂપ મળી ગયું છે એમ સમજીને નારદ મુનિને બહુ હર્ષ થયો. તે સ્વયંને કૃતકૃત્ય માનવા લાગ્યા. ભગવાને શો પ્રયત્ન કર્યો છે તે તેઓ સમજી ન શક્યા. ત્યારબાદ મુનિશ્રેષ્ઠ નારદ શીઘ્ર જ એ સ્થાન પર પહોંચી ગયા જ્યાં રાજા શીલનિધિએ રાજકુમારોથી ભરેલી સ્વયંવર સભાનું આયોજન કર્યું હતું. હે વિપ્રવરો, રાજકુમારોથી ઘેરાયેલી દિવ્ય સ્વયંવર સભા બીજી ઇન્દ્ર સભાની જેમ જ શોભી રહી હતી. નારદજીએ સભામાં જઈને બેઠા અને ત્યાં બેસીને પ્રસન્ન મનથી વારંવાર એ જ વિચારવા લાગ્યા કે હું ભગવાન વિષ્ણુ જેવું જ રૂપ ધારણ કરીને બેઠો છું. તેથી પેલી રાજકુમારી
અવશ્ય મારા જ ગળામાં વરમાળા પહેરાવશે, બીજાને પરણશે નહીં. મુનિ શ્રેષ્ઠ નારદને એ વાતની ખબર ન હતી કે મારું મોઢું કેટલું કુરૂપ છે. એ સભામાં બેઠેલા સર્વ મનુષ્યોએ મુનિને એમના પૂર્વ રૂપમાં જ જોયા. રાજકુમાર વગેરે કોઈ પણ એમના રૂપ પરિવર્તનના રહસ્યને ન જાણી શક્યા. ત્યાં નારદજીની રક્ષા માટે ભગવાન રુદ્રના 2 પાર્ષદ આવેલા હતા, જે બ્રાહ્મણનું રૂપ ધારણ કરીને ગૂઢ ભાવથી ત્યાં બેઠા હતા. તેઓ જ નારદજીના રૂપ પરિવર્તનના ઉત્તમ ભેદને જાણતા હતા. મુનિને કામાવેશથી મૂઢ થયેલા જાણી તે બંને પાર્ષદો એમની પાસે ગયા અને અંદરો અંદર વાતચીત કરતાં કરતાં એમની મજાક હાંસી કરવા લાગ્યા. પરંતુ મુનિ તો કામ વિવળ હતા જ, તેથી એમણે એમની યથાર્થ વાત પણ સાંભળી ન સાંભળી કરી દીધી. તે મોહિત થઈને શ્રીમતીને પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છાથી એના આગમનની પ્રતીક્ષા કરવા લાગ્યા. એ દરમિયાન તે સુંદરી રાજકન્યા સ્ત્રીઓથી ઘેરાયેલી અંતઃપુરથી નીકળી ત્યાં આવી. એણે પોતાના હાથમાં સોનાની એક સુંદર માળા લઈ રાખી હતી. તે શુભ લક્ષણા રાજકુમારી સ્વયંવરના મધ્ય ભાગમાં લક્ષ્મીની જેમ અપૂર્વ શોભા પ્રાપ્ત કરી રહી હતી. ઉત્તમ વ્રતનું પાલન કરનારી તે ભૂપ કન્યા માળા હાથમાં લઈને પોતાના મનને અનુરૂપ વરને શોધતી આખી સભામાં ભ્રમણ કરવા લાગી. નારદ મુનિનું ભગવાન વિષ્ણુની સમાન શરીર અને વાનર જેવું મોઢું જોઈને એ કુપિત થઈ ગઈ અને એમની તરફથી દ્રષ્ટિ હટાવીને પ્રસન્ન મનથી બીજી બાજુ ચાલી ગઈ. સ્વયંવર સભામાં પોતાના મનોવાંછિત વરને ન જોઈને તે ભયભીત થઈ ગઈ. રાજકુમારી એ સભામાં ચૂપચાપ ઊભી રહી ગઈ. એણે કોઈનાએ ગળામાં જયમાળા પહેરાવી નહીં. એટલામાં જ રાજાની જેમ વેશભૂષા ધારણ કરેલા ભગવાન વિષ્ણુ ત્યાં આવી પહોંચ્યા. બીજા કોઈએ એમને ત્યાં જોયા નહીં. માત્ર એ કન્યાની જ દૃષ્ટિ તેમના ઉપર પડી. ભગવાનને જોતાં જ એ પરમ સુંદરી રાજકુમારીનું મુખ પ્રસન્નતાથી ઝળકી ઉઠ્યું. એણે તત્કાળ જ એમના કંઠમાં તે જયમાળા પહેરાવી દીધી. રાજાનું રૂપ ધારણ કરનારા ભગવાન વિષ્ણુ એ રાજકુમારીને લઈને તરત જ અદૃશ્ય થઈ ગયા અને પોતાના ધામમાં જઈ પહોંચ્યા. આ બાજુ બધા રાજકુમાર શ્રીમતી બાબતે નિરાશ થઈ ગયા. નારદ મુનિ તો કામ વેદનાથી આતુર થઈ રહ્યા હતા, તેથી તે અત્યંત વિવળ થઈ ઉઠ્યા. ત્યારે પેલા બંને વિપ્રરૂપધારી જ્ઞાન વિશારદ રુદ્રગણ કામ વિવળ નારદજી સામે એ જ ક્ષણે બોલ્યા. રુદ્રગણોએ કહ્યું, હે નારદ, હે મુને, તમે વ્યર્થમાં જ કામમાં મોહિત થઈ રહ્યા છો અને સૌંદર્યના બળથી રાજકુમારીને મેળવવા ચાહો છો. પોતાનું વાનર જેવું ઘૃણિત મુખ જોઈ લો. સૂતજી કહે છે, હે મહર્ષિઓ, એ રુદ્રગણોનું આ વચન સાંભળીને નારદજીને ઘણો વિસ્મય થયો. તે શિવની માયાથી મોહિત હતા. એમણે દર્પણમાં પોતાનું મુખ જોયું. વાનર જેવું પોતાનું મુખ જોઈ તે તરત જ ક્રોધથી જાણે સળગી ગયા અને માયાથી મોહિત હોવાને કારણે એ બંને શિવગણોને શાપ દેતા બોલ્યા, અરે, તમે બંનેએ મારા જેવા બ્રાહ્મણનો ઉપહાસ કર્યો છે, તેથી તમે બ્રાહ્મણના વીર્યથી ઉત્પન્ન રાક્ષસ થઈ જાઓ. બ્રાહ્મણના સંતાન થવા છતાં તમારા આકાર રાક્ષસ જેવા જ હશે. આ રીતે પોતાને મળેલો શાપ સાંભળીને પેલા બંને જ્ઞાની શિરોમણી શિવગણ મુનિને મોહિત જાણીને કશું બોલ્યા નહીં. હે બ્રાહ્મણો, તેઓ સદા સર્વ ઘટનાઓમાં ભગવાન શિવની જ ઈચ્છા માનતા હતા, તેથી ઉદાસીન ભાવથી પોતાના સ્થાને જતા રહ્યા અને ભગવાન શિવની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. અધ્યાય 3 સંપૂર્ણ. નારદજીએ ભગવાન વિષ્ણુને ક્રોધપૂર્વક વચનો કહ્યા અને શાપ દીધો. પછી માયા દૂર થઈ જવાથી પશ્ચાતાપપૂર્વક ભગવાનના પગે પડ્યા અને શુદ્ધિનો ઉપાય પૂછ્યો તથા ભગવાન વિષ્ણુનું એમને સમજાવવું અને શિવ મહાત્મ્ય જાણવા માટે બ્રહ્માજી પાસે જવાનો આદેશ અને શિવના ભજનનો ઉપદેશ આપવો. સૂતજી કહે છે, હે મહર્ષિઓ, માયા મોહિત નારદ મુનિ એ બંને શિવગણોને યથોચિત શાપ દઈને પણ ભગવાન શિવની ઈચ્છાવશ મોહ નિદ્રાથી જાગી ન શક્યા. એ ભગવાન વિષ્ણુએ
કપટને યાદ કરીને મનમાં અસહ્ય ક્રોધ લઈને વિષ્ણુ લોકમાં ગયા અને સમિધા મેળવીને પ્રજ્વલિત થયેલા અગ્નિત્વની જેમ ક્રોધથી અગ્નિની જેમ થઈને બોલ્યા. એમનું જ્ઞાન નષ્ટ થઈ ગયું હતું, તેથી એ દુર્વચનપૂર્ણ વ્યંગ સંભળાવવા લાગ્યા. નારદજીએ કહ્યું, હે હરે, તમે બહુ દુષ્ટ છો, કપટી છો અને સમસ્ત વિશ્વને મોહમાં નાખી રહ્યા છો. બીજાઓનો ઉત્સાહ અથવા ઉત્કર્ષ તમારાથી સહન થતો નથી. તમે માયાવી છો, તમારું અંતઃકરણ મલિન છે. પૂર્વકાળમાં તમે જ મોહિની રૂપ ધારણ કરીને કપટ કર્યું હતું. અસુરોને વારુણી મદિરા પીવડાવી એમને અમૃત ન પીવા દીધું. છળ કપટમાં જ અનુરાગ રાખનાર હે હરે, જો મહેશ્વર રુદ્ર દયા કરીને વિષ ન પી લેતા તો તમારી બધી માયા એ જ દિવસે સમાપ્ત થઈ જાત. હે વિષ્ણુદેવ, કપટપૂર્ણ ચાલ તમને વધારે પ્રિય છે. તમારો સ્વભાવ સારો નથી, તો પણ ભગવાન શંકરે તમને સ્વતંત્ર બનાવી દીધા છે. તમારી આવી જ ચાલ ઢાલ સમજીને હવે એ ભગવાન શિવ પણ પશ્ચાતાપ કરતા હશે. પોતાની વાણીરૂપ વેદની પ્રામાણિકતા સ્થાપિત કરનાર મહાદેવજી એ બ્રાહ્મણને સર્વોપરી બતાવ્યા છે. હે હરે, આ વાતને જાણીને આજે હું બળપૂર્વક તમને એવી શિખામણ આપીશ કે જેથી તમે ફરી ક્યાંય આવું કર્મ કરી શકશો નહીં. આજ સુધી તમને કોઈ શક્તિશાળી યા તેજસ્વી પુરુષનો સામનો થયો નથી, તેથી તમે નીડર થઈને ફરો છો. પરંતુ હે વિષ્ણુ, હવે તમને તમારી કરણીનું પૂરેપૂરું ફળ મળશે. ભગવાન વિષ્ણુને આવું કહીને માયા મોહિત નારદ મુનિ પોતાના બ્રહ્મ તેજનું પ્રદર્શન કરતા ક્રોધથી ખિન્ન થઈ ગયા અને શાપ દેતા બોલ્યા, હે વિષ્ણુ, તમે સ્ત્રીને માટે મને વ્યાકુળ કર્યો છે. તમે આ જ રીતે સર્વને મોહમાં નાખો છો. આ કપટપૂર્ણ કાર્ય કરતા તમે જે સ્વરૂપથી મને સંયુક્ત કર્યો હતો એ જ સ્વરૂપથી તમે મનુષ્ય થઈ જાઓ અને સ્ત્રીના વિયોગનું દુઃખ ભોગવો. તમે જે વાનરો જેવું મારું મુખ બનાવ્યું હતું તે જ એ સમયે તમારા સહાયક થશે. તમે બીજાને સ્ત્રી વિરહ દુઃખ દેનારા છો, તેથી સ્વયં તમને સ્ત્રીના વિયોગનું દુઃખ પ્રાપ્ત થશે. અજ્ઞાનથી મોહિત મનુષ્યો જેવી તમારી સ્થિતિ થાઓ. અજ્ઞાનથી મોહિત થયેલા નારદજીએ મોહવશ શ્રી હરિને જ્યારે આવી રીતે શાપ આપ્યો ત્યારે એમણે શંભુની માયાની પ્રશંસા કરતાં કરતાં એ શાપનો સ્વીકાર કરી લીધો. ત્યાર પછી મહાલીલા કરનારા શંભુએ પોતાની એ વિશ્વમોહિની માયાને, જેને કારણે જ્ઞાની નારદ મુનિ પણ મોહિત થઈ ગયા હતા, ખેંચી લીધી. એ માયા જેવી તિરોહિત થઈ કે તરત જ નારદજી પૂર્વવત શુદ્ધ બુદ્ધિથી યુક્ત થઈ ગયા. એમને પૂર્વવત જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ ગયું અને એમની બધી વ્યાકુળતા જતી રહી. આનાથી એમના મનમાં મોટો વિસ્મય થયો. તે વધારે ને વધારે પશ્ચાતાપ કરતાં કરતાં વારંવાર સ્વનિંદા કરવા લાગ્યા. એ વખતે એમણે જ્ઞાનીને પણ મોહમાં નાખનારી ભગવાન શંભુની માયાની પ્રશંસા કરી. ત્યાર પછી એ જાણીને કે માયાને કારણે જ હું બ્રહ્મમાં પડેલો હતો, આ બધું મારો માયાજનિત ભ્રમ જ હતો, વૈષ્ણવ શિરોમણી નારદજી ભગવાન વિષ્ણુના ચરણમાં પડી ગયા. ભગવાન શ્રી હરિએ એમને ઊભા કર્યા અને ઉઠાડ્યા. એ વખતે એમની દુર્બુદ્ધિ નષ્ટ થઈ જવાને કારણે તે આ પ્રમાણે બોલ્યા, હે નાથ, માયાથી મોહિત હોવાને કારણે મારી બુદ્ધિ બગડી ગઈ હતી, તેથી મેં આપને દુર્વચન કહ્યા, તમને શાપ સુદ્ધા આપી દીધો. એ પ્રભુ, એ પાપને આપ મિથ્યા કરી દો. હાય, મેં બહુ મોટું પાપ કર્યું છે, હવે હું જરૂર નરકમાં પડીશ. હે હરે, હું તમારો દાસ છું. બતાવો, હું કયો ઉપાય, કયું પ્રાયશ્ચિત કરું જેથી મારો પાપ સમૂહ નષ્ટ થઈ જાય અને મારે નરકમાં ન પડવું પડે. આવું કહીને શુદ્ધ બુદ્ધિવાળા મુનિ શિરોમણી નારદજી પુનઃ ભક્તિભાવથી ભગવાન વિષ્ણુના ચરણોમાં પડી ગયા. એ વખતે એમને ખૂબ જ પશ્ચાતાપ થઈ રહ્યો હતો. ત્યારે શ્રી વિષ્ણુએ એમને ઉઠાડીને મધુર વાણીમાં કહ્યું. ભગવાન વિષ્ણુ બોલ્યા, હે તાત, ખેદ ન કરો. તમે મારા શ્રેષ્ઠ ભક્ત છો, એમાં સંશય નથી. હું તમને એક વાત બતાવું છું, સાંભળો. એનાથી નક્કી જ તમારું પરમ હિત થશે. તમારે નરકમાં નહીં જવું પડે.
ભગવાન શિવ તમારું કલ્યાણ કરશે. તમે મદથી મોહિત થઈને જે ભગવાન શિવની વાત ન માની, એમની અવહેલના કરી હતી, એ જ અપરાધનું ભગવાન શિવે તમને આવું ફળ આપ્યું છે, કેમ કે એ જ કર્મફળના દાતા છે. તમે તમારા મનમાં એ દ્રઢ નિશ્ચય કરી લો કે ભગવાન શિવની ઈચ્છાથી જ આ બધું થયું છે. સર્વના સ્વામી પરમેશ્વર શંકર જ ગર્વને દૂર કરનારા છે. એ જ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા છે. એમનો જ સચ્ચિદાનંદ ઘન રૂપે બોધ થાય છે. તે નિર્ગુણ અને નિર્વિકાર છે. સત્વ, રજ અને તમ આ ત્રણેય ગુણોથી પર છે. તે જ પોતાની માયાને લઈને બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ એ 3 રૂપોમાં પ્રગટ થાય છે. નિર્ગુણ અને સગુણ પણ એ જ છે. નિર્ગુણ અવસ્થામાં એમનું જ નામ શિવ છે. એ જ પરમાત્મા, મહેશ્વર, પરબ્રહ્મ, અવિનાશી, અનંત અને મહાદેવ વગેરે નામોથી કહેવાયા છે. એમની જ સેવાથી બ્રહ્માજી જગતના સૃષ્ટા થયા છે અને હું 3 લોકોનું પાલન કરું છું. તે સ્વયં જ રુદ્ર રૂપે સદા સર્વનો સંહાર કરે છે. તે શિવ સ્વરૂપે સર્વના સાક્ષી છે. માયાથી ભિન્ન અને નિર્ગુણ છે. સ્વતંત્ર હોવાને કારણે તે પોતાની ઈચ્છા અનુસાર ચાલે છે. એમનો વિહાર, આચાર, વ્યવહાર ઉત્તમ છે અને તે ભક્તો પર દયા કરનારા છે. હે નારદ મુને, હું તમને એક સુંદર ઉપાય બતાવું છું, જે સુખદ, સમસ્ત પાપનાશક અને સદા ભોગ અને મોક્ષ આપનાર છે. તમે એને સાંભળો. તમારા પોતાના બધા સંશયો છોડીને તમે ભગવાન શંકરના સુયશનું ગાન કરો અને સદા અનન્ય ભાવથી શિવના શતનામ સ્તોત્રનો પાઠ કરો. હે મુને, તમે નિરંતર એમની જ ઉપાસના અને એમનું જ ભજન કરો. એમના જ યશને સાંભળો અને ગાન કરો તથા પ્રતિદિન એમની જ પૂજા અર્ચના કરતા રહો. હે નારદ, જે શરીર, મન અને વાણી દ્વારા ભગવાન શંકરની ઉપાસના કરે છે એને પંડિત અથવા જ્ઞાની જાણવો જોઈએ. એ જીવન મુક્ત કહેવાય છે. શિવ આ નામરૂપી દાવાનળથી મોટા મોટા પાતકોના અસંખ્ય પર્વત અનાયાસ ભસ્મ થઈ જાય છે. આ સત્ય છે. આ સત્ય છે. એમાં કોઈ સંશય નથી. જે ભગવાન શિવના નામરૂપી નૌકાનો આશ્રય લે છે તે સંસાર સાગરથી પાર થઈ જાય છે. સંસારના મૂળભૂત એના બધા પાપ નિસંદેહ નષ્ટ થઈ જાય છે. હે મહામુને, સંસારના જે મૂળભૂત, જે પાતકરૂપી વૃક્ષ છે એમનો શિવ નામરૂપી કુહાડીથી નિશ્ચય જ નાશ થઈ જાય છે. જે લોકો પાપરૂપી દાવાનળથી પીડિત છે એમણે શિવ નામરૂપી અમૃતનું પાન કરવું જોઈએ. પાપ દાવાગ્નિથી દગ્ધ થનાર પ્રાણીઓનો એ શિવ નામામૃત વગર શાંતિ નથી મળી શકતી. સંપૂર્ણ વેદોનું અવલોકન કરીને પૂર્વવર્તી વિદ્વાનોએ આ જ નિશ્ચય કર્યો છે કે ભગવાન શિવની પૂજા જ ઉત્કૃષ્ટ સાધન તથા જન્મ મરણરૂપી સંસાર બંધનના નાશનો ઉપાય છે. આજથી યત્નપૂર્વક સાવધાન રહીને વિધિ વિધાનની સાથે ભક્તિભાવથી નિત્ય નિરંતર જગદંબા પાર્વતી સહિત મહેશ્વર સદાશિવનું ભજન કરો. નિત્ય શિવની જ કથા સાંભળો અને કહો તથા અત્યંત યત્ન કરીને વારંવાર શિવ ભક્તોનું પૂજન કર્યા કરો. હે મુનિ શ્રેષ્ઠ, પોતાના હૃદયમાં ભગવાન શિવના ઉજ્જવળ ચરણારવિંદોની સ્થાપના કરીને પહેલા શિવના તીર્થોમાં વિચરો. હે મુને, આ રીતે પરમાત્મા શંકરના અનુપમ મહાત્મ્યનું દર્શન કરતા કરતા અન્નમાં આનંદવન કાશી જાઓ. તે સ્થાન ભગવાન શિવને બહુ જ પ્રિય છે. ત્યાં ભક્તિપૂર્વક વિશ્વનાથજીનું દર્શન પૂજન કરો. વિશેષતઃ એમની સ્તુતિ વંદના કરીને તમે નિર્વિકલ્પ સંશય રહિત થઈ જશો. હે નારદજી, આ પછી તમારે મારી આજ્ઞાથી ભક્તિપૂર્વક પોતાના મનોરથની સિદ્ધિ માટે નક્કી જ બ્રહ્મલોકમાં જવું જોઈએ. ત્યાં તમારા પિતા બ્રહ્માજીની વિશેષ રૂપે સ્તુતિ વંદના કરીને તમારે હૃદયથી વારંવાર શિવ મહિમાના વિષયમાં પ્રશ્ન કરવો જોઈએ. બ્રહ્માજી શિવ ભક્તોમાં શ્રેષ્ઠ છે. એ તમને બહુ પ્રસન્નતા સાથે ભગવાન શંકરનું મહાત્મ્ય અને શતનામ સ્તોત્ર સંભળાવશે. હે મુને, આજથી તમે શિવ આરાધનામાં તત્પર રહેનારા શિવ ભક્ત થઈ જાઓ અને વિશેષ રૂપે મોક્ષના ભાગી બનો.
ભગવાન શિવ તમારું કલ્યાણ કરશે. આ રીતે પ્રસન્ન ચિત્તવાળા ભગવાન વિષ્ણુ નારદ મુનિને પ્રેમપૂર્વક ઉપદેશ દઈને શ્રી શિવનું સ્મરણ, વંદન અને સ્તવન કરીને ત્યાં અંતર્ધાન થઈ ગયા. અધ્યાય 4 સંપૂર્ણ. નારદજીનું શિવ તીર્થોમાં ભ્રમણ. શિવગણોને શાપ ઉદ્ધારની વાત બતાવી અને બ્રહ્મલોકમાં જઈને બ્રહ્માજીને શિવ તત્વ વિશે પ્રશ્ન કરવો. સૂતજી કહે છે, હે મહર્ષિઓ, ભગવાન શ્રીહરિના અંતર્ધાન થયા પછી મુનિ શ્રેષ્ઠ નારદ શિવલિંગોના ભક્તિપૂર્વક દર્શન કરતાં કરતાં પૃથ્વી પર વિચરણ કરવા લાગ્યા. હે બ્રાહ્મણો, ભૂમંડળ પર ફરી ફરીને એમણે ભોગ મોક્ષપ્રદ ઘણા શિવલિંગોનું પ્રેમપૂર્વક દર્શન કર્યું. દિવ્યદર્શી નારદજી ભૂતલના તીર્થોમાં વિચરી રહ્યા છે અને આ સમયે એમનું ચિત્ત શુદ્ધ છે એ જાણીને પેલા બંને શિવગણો એમની પાસે ગયા. તે એવી ઈચ્છા રાખીને ગયા હતા કે નારદજીએ આપેલા શાપનો ઉદ્ધાર થાય, શાપ પાછો વળે અથવા અત્યંત મંદ થઈ જાય. એમણે આદરપૂર્વક મુનિના બંને પગ પકડી લીધા અને મસ્તક ઝુકાવીને સારી રીતે પ્રણામ કરીને તરત જ આ પ્રકારે બોલ્યા. શિવગણ બોલ્યા, હે બ્રહ્મન, અમે બંને શિવના ગણ છીએ. હે મુને, અમે આપનો અપરાધ કર્યો છે. રાજકુમારી શ્રીમતીના સ્વયંવરમાં આપનું ચિત્ત માયાથી મોહિત થઈ રહ્યું હતું. એ વખતે પરમેશ્વરની પ્રેરણાથી આપે અમને બંનેને શાપ આપી દીધો હતો. ત્યાં કુસમય જાણીને અમે ચૂપ રહેવામાં જ અમારી જીવન રક્ષાનો ઉપાય સમજ્યા. આમાં કોઈનો દોષ નથી. અમને અમારા કર્મનું ફળ પ્રાપ્ત થયું. હે પ્રભો, હવે આપ પ્રસન્ન થાવ અને અમારા પર અનુગ્રહ કરો. નારદજી બોલ્યા, તમે બંને મહાદેવજીના ગણ છો અને સત્પુરુષો માટે પરમ સન્માનનીય છો. તેથી મારા મોહરહિત અને સુખદાયક યથાર્થ વચનને સાંભળો. પહેલાં ખરેખર મારી બુદ્ધિ જ ભ્રષ્ટ થઈ ગઈ હતી, બગડી ગઈ હતી અને હું સર્વથા મોહને વશીભૂત થઈ ગયો હતો. એટલા માટે તમને બંનેને મેં શાપ આપી દીધો. હે શિવગણો, મેં જે કાંઈ કહ્યું છે થશે તો એવું જ. તેમ છતાં મારી વાત સાંભળો. હું તમારે માટે શાપ ઉદ્ધારની વાત બતાવી રહ્યો છું. તમે આજે મારા અપરાધની ક્ષમા આપો. મુનિવર વિશ્રવાના વીર્યથી જન્મ ધારણ કરીને તમે સંપૂર્ણ દિશાઓમાં પ્રસિદ્ધ કુંભકર્ણ, રાવણ, રાક્ષસ રાજનું પદ પ્રાપ્ત કરશો અને બળવાન, વૈભવથી યુક્ત અને પરમ પ્રતાપી થશો. સમસ્ત બ્રહ્માંડના રાજા થઈને શિવ ભક્ત અને જીતેન્દ્રિય થશો અને શિવના જ બીજા સ્વરૂપ શ્રી વિષ્ણુને હાથે મૃત્યુ પામીને પુનઃ પોતાના પદ પર પ્રતિષ્ઠિત થઈ જશો. સૂતજી કહે છે, હે મહર્ષિઓ, મહાત્મા નારદ મુનિની આ વાત સાંભળીને એ બંને શિવગણ પ્રસન્ન થઈને આનંદ સહિત પોતાના સ્થાને જતા રહ્યા. શ્રી નારદજી પણ અત્યંત આનંદિત થઈને અનન્ય ભાવથી ભગવાન શિવનું ધ્યાન તથા શિવતીર્થોનું દર્શન કરતાં કરતાં વારંવાર ભૂમંડળમાં વિચરણ કરવા લાગ્યા. છેવટે તે સર્વની ઉપર બિરાજમાન શિવપ્રિયા કાશીપુરીમાં ગયા, જે શિવ સ્વરૂપિણી અને શિવને સુખ આપનારી છે. કાશીપુરીનું દર્શન કરીને નારદજી કૃતાર્થ થઈ ગયા. એમણે ભગવાન કાશીનાથના દર્શન કર્યા અને પરમ પ્રેમ અને પરમ આનંદથી યુક્ત થઈને એમની પૂજા કરી. કાશીનું સાનંદ સેવન કરીને તે મુનિ શ્રેષ્ઠ કૃતાર્થતાનો અનુભવ કરવા લાગ્યા. પ્રેમથી વિહવળ થઈને શિવને નમન, તેમનું વર્ણન અને સ્મરણ કરતાં કરતાં બ્રહ્મલોકમાં ગયા. નિરંતર શિવનું સ્મરણ કરવાથી એમની બુદ્ધિ શુદ્ધ થઈ ગઈ હતી. ત્યાં પહોંચીને શિવ તત્વનું વિશેષ રૂપે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છાથી નારદજીએ બ્રહ્માજીને ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કર્યા અને વિવિધ પ્રકારના સ્તોત્રો દ્વારા એમની સ્તુતિ કરીને એમને શિવ તત્વના વિષયમાં પૂછ્યું. એ સમયે નારદજીનું હૃદય ભગવાન શંકર પ્રતિ ભક્તિ ભાવનાથી પરિપૂર્ણ હતું. નારદજી બોલ્યા, હે બ્રહ્મન, પરમ બ્રહ્મ પરમાત્માના સ્વરૂપને જાણનારા હે પિતામહ, હે જગત પ્રભો, આપના કૃપા પ્રસાદથી મેં ભગવાન વિષ્ણુના ઉત્તમ મહાત્મ્યને પૂર્ણતયા જ્ઞાનરૂપે પ્રાપ્ત કરી લીધું છે. ભક્તિ માર્ગ, જ્ઞાન માર્ગ
અત્યંત દુસ્તર તપોમાર્ગ, દાન માર્ગ અને તીર્થ માર્ગનું વર્ણન સાંભળ્યું છે, પરંતુ શિવ તત્વનું જ્ઞાન મને હજુ સુધી થયું નથી. હું ભગવાન શંકરની પૂજા વિધિ પણ નથી જાણતો. એટલે હે પ્રભો, તમે ક્રમશઃ આ વિષયોને તથા ભગવાન શિવના વિવિધ ચરિત્રો તથા એમનું સ્વરૂપ, તત્વ, પ્રાગટ્ય, વિવાહ, ગાર્હસ્થ્ય ધર્મ એ સર્વ મને બતાવો. હે નિષ્પાપ પિતામહ, આ સર્વ વાતો તથા બીજી પણ જે આવશ્યક વાતો હોય તો તેનું આપે વર્ણન કરવું જોઈએ. હે પ્રજાનાથ, શિવ અને શિવાનો આવિર્ભાવ અને વિવાહ પ્રસંગ વિશેષ રૂપે કહો તથા કાર્તિકેયના જન્મની કથા પણ મને સંભળાવો. હે પ્રભો, પહેલાં મેં ઘણા લોકો પાસેથી વાતો સાંભળી છે, પરંતુ તૃપ્તિ થઈ નથી. તેથી આપને શરણે આવ્યો છું. આપ મારા પર કૃપા કરો. પોતાના પુત્ર નારદની આ વાત સાંભળીને લોક પિતામહ બ્રહ્મા આ પ્રકારે બોલ્યા. અધ્યાય 5 સંપૂર્ણ. મહાપ્રલય કાળમાં કેવળ સદબ્રહ્મની સત્તાનું પ્રતિપાદન, એ નિર્ગુણ નિરાકાર બ્રહ્મથી ઈશ્વર મૂર્તિ સદાશિવનું પ્રાગટ્ય, સદાશિવ દ્વારા સ્વરૂપભૂતા શક્તિ અંબિકાનું પ્રગટીકરણ, એ બંને દ્વારા ઉત્તમ ક્ષેત્ર કાશી અથવા આનંદવનનો પ્રાદુર્ભાવ, શિવના વામ અંગથી પરમ પુરુષ વિષ્ણુનો આવિર્ભાવ અને એમના સામીપ્યથી પ્રાકૃત તત્વોની ક્રમશઃ ઉત્પત્તિનું વર્ણન. બ્રહ્માજીએ કહ્યું, હે બ્રહ્મન, હે દેવ શિરોમણે, તમે સદા સમસ્ત જગતના ઉપકારમાં જ લાગ્યા રહો છો. તમે લોકોના હિતની કામનાથી આ બહુ ઉત્તમ વાત પૂછી છે, જેને સાંભળવાથી સંપૂર્ણ લોકોના સમસ્ત પાપોનો ક્ષય થઈ જાય છે. એવા અનામય શિવ તત્વનું હું તમારી સમક્ષ વર્ણન કરું છું. શિવ તત્વનું સ્વરૂપ બહુ જ ઉત્કૃષ્ટ અને અદ્ભુત છે. એ વખતે સમસ્ત ચરાચર જગત નષ્ટ થઈ ગયું હતું. સર્વત્ર કેવળ અંધકાર જ અંધકાર હતો. ન સૂર્ય દેખાતો હતો, ન ચંદ્ર દેખાતો હતો, અને અન્યાન્ય ગ્રહો અને નક્ષત્રોનું પણ ઠેકાણું ન હતું. ન દિવસ હતો, ન રાત હતી. અગ્નિ, પૃથ્વી, વાયુ અને જળની પણ સત્તા ન હતી. પ્રધાન તત્વ અવ્યાકૃત પ્રકૃતિથી રહિત સૂનું આકાશ માત્ર શેષ હતું. બીજા કોઈ તેજની ઉપલબ્ધિ ન થતી હતી. અદૃષ્ટ વગેરેનું પણ અસ્તિત્વ ન હતું. શબ્દ અને સ્પર્શનો સાથ પણ છૂટી ગયો હતો. ગંધ અને રૂપની પણ અભિવ્યક્તિ થતી નહોતી. રસનો પણ અભાવ થઈ ગયો હતો. દિશાઓનું પણ ભાન થતું ન હતું. આ રીતે બધી બાજુએ નિરંતર સૂચિ ભેદ્ય ઘોર અંધકાર ફેલાયો હતો. એ સમયે તત્સદ બ્રહ્મ એ શ્રુતિમાં જે સત સંભળાય છે, એકમાત્ર તે જ શેષ હતું. જ્યારે આ, તે, આવું, જે વગેરે રૂપ દ્વારા નિર્દિષ્ટ થનાર ભાવ અભાવાત્મક જગત ન હતું, એ સમયે એકમાત્ર તે સત જ શેષ હતું, જેને યોગીજન પોતાના હૃદય આકાશમાં નિરંતર જ જોયા કરે છે. એ સત તત્વ મનનો વિષય નથી. વાણી પણ ત્યાં સુધી ક્યારેય પહોંચતી નથી હોતી. તે નામ તથા રૂપ રંગથી પણ શૂન્ય છે. તે નથી તો સ્થૂળ, નથી સૂક્ષ્મ, દીર્ઘ નથી, હ્રસ્વ નથી, લઘુ નથી, ગુરુ નથી. એમાં ક્યારેય વૃદ્ધિ કે હ્રાસ. શ્રુતિ પણ એના વિષયમાં ચકિત ભાવથી માત્ર છે એટલું જ કહે છે. અર્થાત એની સત્તા માત્રનું જ નિરૂપણ કરી શકે છે. એનું કોઈ વિશેષ વિવરણ આપવામાં અસમર્થ થઈ જાય છે. તે સત્ય, જ્ઞાન સ્વરૂપ, અનંત, પરમાનંદમય, પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ, અપ્રમેય, આધાર રહિત, નિર્વિકાર, નિરાકાર, નિર્ગુણ, યોગીગમ્ય, સર્વવ્યાપી, સર્વનું એકમાત્ર કારણ, નિર્વિકલ્પ, નિરારંભ, માયાશૂન્ય, ઉપદ્રવ રહિત, અદ્વિતીય, અનાદિ, અનંત, સંકોચ વિકાસથી શૂન્ય તથા ચિન્મય છે. જે પરબ્રહ્મના વિષયમાં જ્ઞાન અને અજ્ઞાનથી પૂર્ણ ઉક્તિઓ દ્વારા આ પ્રકારે ઉપર બતાવ્યા અનુસાર વિકલ્પો કરવામાં આવે છે, એણે થોડા સમય બાદ સૃષ્ટિનો સમય આવવાથી દ્વિતીયની ઈચ્છા પ્રગટ કરી એની અંદર એકથી અનેક થવાનો સંકલ્પ ઉદિત થયો.
ત્યારે એ નિરાકાર પરમાત્માએ પોતાની લીલા શક્તિથી પોતાને માટે મૂર્તિ આકારની કલ્પના કરી. એ મૂર્તિ સંપૂર્ણ ઐશ્વર્ય ગુણોથી સંપન્ન હતી. સર્વ જ્ઞાનમયી શુભ સ્વરૂપા, સર્વવ્યાપિની, સર્વરૂપા, સર્વદર્શિની, સર્વકારિણી, બધાની એકમાત્ર વંદનીયા, સર્વાદ્યા, બધું જ આપનાર અને સંપૂર્ણ સંસ્કૃતિઓનું કેન્દ્ર હતી. એ શુદ્ધ રૂપિણી ઈશ્વર મૂર્તિની કલ્પના કરીને તે અદ્વિતીય, અનાદિ, અનંત, સર્વ પ્રકાશક, ચિન્મય, સર્વવ્યાપી અને અવિનાશી પરબ્રહ્મ અંતર્હિત થઈ ગયા. જે મૂર્તિ રહિત પરબ્રહ્મ છે એમની મૂર્તિ ચિન્મયાકાર ભગવાન સદાશિવ છે. અર્વાચીન અને પ્રાચીન વિદ્વાન એમને જ ઈશ્વર કહે છે. એ સમયે એકાકી રહીને સ્વ ઈચ્છા અનુસાર વિહાર કરનાર એ સદાશિવે પોતાના વિગ્રહથી સ્વરૂપ, શરીર, જાતે જ એક સ્વરૂપભૂતા શક્તિની સૃષ્ટિ કરી, જે એમના શ્રી અંગથી ક્યારેય અલગ થનારી ન હતી. એ પરાશક્તિને પ્રધાન, પ્રકૃતિ, ગુણવતી, માયા, બુદ્ધિ તત્વની જનની તથા વિકાર રહિત બતાવાય છે. એ શક્તિ અંબિકા કહેવાય છે. એને જ પ્રકૃતિ, સર્વેશ્વરી, ત્રિદેવ જનની, નિત્યા અને મૂળ કારણ પણ કહે છે. સદાશિવ દ્વારા પ્રગટ કરેલી એ શક્તિ 8 ભુજાઓ છે. એ શુભ લક્ષણા દેવીના મુખની શોભા વિચિત્ર છે. તે એકલી જ પોતાના મુખમંડળમાં સદા 1000 ચંદ્રમાની કાંતિ ધારણ કરે છે. વિવિધ પ્રકારના ઘરેણાં, આભૂષણો એમના શ્રી અંગોની શોભામાં અભિવૃદ્ધિ કરે છે. એ દેવી વિવિધ પ્રકારની ગતિથી સંપન્ન છે અને અનેક પ્રકારના અસ્ત્ર શસ્ત્ર ધારણ કરે છે. એમના ખુલ્લા નેત્ર ખીલેલા કમળ સમાન જણાય છે. એ અચિંત્ય તેજથી ઝગમગે છે. એ સર્વની યોની છે અને સદા ઉદ્યમશીલ રહે છે. એકાકીની હોવાથી પણ એ માયા સંજોગવશાત અનેક થઈ જાય છે. તે જે સદાશિવ છે એમને પરમ પુરુષ, ઈશ્વર, શિવ, શંભુ અને મહેશ્વર કહે છે. તે પોતાના મસ્તક પર આકાશ ગંગાને ધારણ કરે છે. એમના ભાલ દેશમાં ચંદ્રમા શોભે છે. એમને 5 મુખ છે અને દરેક મુખમાં 3 નેત્ર છે. એમનું ચિત્ત સદા પ્રસન્ન રહે છે. એ 10 ભુજાઓથી યુક્ત છે અને ત્રિશૂલધારી છે. એમના શ્રી અંગોની પ્રભા કપૂરની જેમ શ્વેત ગૌર છે. એમણે પોતાના સર્વ અંગોમાં ભસ્મ ચોળી છે. એ કાળરૂપી બ્રહ્મે એક જ સમયે શક્તિના નાથ શિવલોક નામક ક્ષેત્રનું નિર્માણ કર્યું હતું. એ ઉત્તમ ક્ષેત્રને જ કાશી કહે છે. એ પરમ નિર્વાણ અથવા મોક્ષનું સ્થાન છે જે સર્વની ઉપર બિરાજમાન છે. એ પ્રિય અપ્રિયતમ રૂપ શક્તિ અને શિવ જે પરમ આનંદ સ્વરૂપ છે એ મનોરમ ક્ષેત્રમાં નિત્ય નિવાસ કરે છે. કાશીપુરી પરમાનંદ રૂપિણી છે. હે મુને, શિવ અને શિવાને પ્રલય કાળમાં પણ ક્યારેય એ ક્ષેત્રને પોતાના સાનિધ્યથી મુક્ત કરતા નથી. એટલા માટે વિદ્વાન પુરુષ એને અવિમુક્ત ક્ષેત્રના નામે પણ જાણે છે. એ ક્ષેત્ર આનંદનો હેતુ છે. એટલા માટે પિનાકધારી શિવે પહેલાં એનું નામ આનંદવન રાખ્યું હતું. એ પછી એ અવિમુક્તના નામે પ્રસિદ્ધ થયું. હે દેવર્ષે, એક સમયે એ આનંદવનમાં રમણ કરતાં કરતાં શિવા અને શિવના મનમાં એ ઈચ્છા થઈ કે કોઈ બીજા પુરુષની પણ સૃષ્ટિ કરવી જોઈએ, જેના ઉપર આ સૃષ્ટિ સંચાલનનો મહાન ભાર મૂકીને આપણે બંને કેવળ કાશીમાં રહીને ઈચ્છા અનુસાર વિચરણ કરીએ અને નિર્વાણ ધારણ કરીએ. એ જ પુરુષ અમારા અનુગ્રહથી સદા સર્વની સૃષ્ટિ કરે, પાલન કરે અને એ જ અંતે સૌનો સંહાર પણ કરે. આ ચિત્ત એક સમુદ્ર સમાન છે. એમાં ચિંતાના ઉત્તાલ તરંગો ઉઠી ઉઠીને એને ચંચળ બનાવ્યા કરે છે. એમાં સત્વગુણરૂપી રત્ન, તમોગુણરૂપી ગ્રાહ અને રજોગુણરૂપી મૂંગા એક જાતના માળામાં પરોવવાના પરવાળાના દાણા ભરેલા છે. આ વિશાળ ચિત્ત સમુદ્રને સંકુચિત કરીને આપણે બંને પુરુષના પ્રસાદથી આનંદ કાનન કાશીમાં સુખપૂર્વક નિવાસ કરીએ. આ આનંદવન
એ જ સ્થાન છે જ્યાં આપણી મનોવૃત્તિ સર્વ બાજુએથી સંકોચાઈને એમાં જ લાગી રહી છે તથા જેની બહારનું જગત ચિંતાથી આતુર પ્રતીત થયા કરે છે. આવો નિશ્ચય કરીને શક્તિ સહિત સર્વવ્યાપી પરમેશ્વર શિવે એમના ડાબા ભાગના 10મા અંગ પર અમૃત ઘસી દીધું. પછી તો ત્યાંથી એક પુરુષ પ્રગટ થયો જે ત્રણેય લોકોમાં સૌથી વધારે સુંદર હતો. તે શાંત હતો, એનામાં સત્વગુણની અધિકતા હતી તથા તે ગંભીરતાનો અગાધ સાગર હતો. હે મુને, ક્ષમા નામના ગુણથી યુક્ત એ પુરુષ માટે શોધવા છતાં ક્યાંય પણ કોઈ ઉપમા નથી મળતી. એની કાંતિ ઇન્દ્રનીલમણીની જેમ શ્યામ હતી. એના અંગ અંગમાંથી દિવ્ય શોભા છલકાઈ રહી હતી અને નેત્રો પ્રફુલ્લ કમળ જેમ શોભી રહ્યા હતા. શ્રી અંગો પર સોના જેવી કાંતિવાળા 2 રેશમી પિતાંબર શોભા આપી રહ્યા હતા. કોઈથી પણ પરાજિત ન થવાવાળો તે વીર પુરુષ પોતાના પ્રચંડ ભુજ દંડથી સુશોભિત થઈ રહ્યો હતો. ત્યાર પછી એ પુરુષે પરમેશ્વર શિવને પ્રણામ કરીને કહ્યું, હે સ્વામીન, મારું નામ નિશ્ચિત કરી દો અને મને કામ બતાવો. એ પુરુષની આ વાત સાંભળીને મહેશ્વર ભગવાન શંકર હસતા હસતા મેઘ ગંભીર વાણીમાં બોલ્યા. શિવે કહ્યું, હે વત્સ, વ્યાપક થવાથી તમારું નામ થયું વિષ્ણુ. એ નામે વિખ્યાત થયા. આ સિવાય પણ અનેક નામ થશે જે ભક્તોને સુખદાયક થશે. તમે સુસ્થિર થઈને ઉત્તમ તપ કરો, કેમ કે એ તપ જ સમસ્ત કાર્યોનું સાધન છે. આવું કહીને ભગવાન શિવે શ્વાસ માર્ગથી શ્રી વિષ્ણુને વેદોનું જ્ઞાન પ્રદાન કર્યું. ત્યાર પછી સ્વયંના મહિમાથી ક્યારેય ચ્યુત ન થનારા શ્રીહરિ ભગવાન શિવને પ્રણામ કરીને ભારે તપસ્યા કરવા લાગ્યા. શક્તિ સહિત શિવ પણ પાર્ષદ ગણોની સાથે ત્યાંથી અદૃશ્ય થઈ ગયા. ભગવાન વિષ્ણુએ સુદીર્ઘ કાળ સુધી ઘણી કઠોર તપસ્યા કરી. તપસ્યાના પરિશ્રમથી યુક્ત ભગવાન વિષ્ણુના અંગોમાંથી વિવિધ પ્રકારની જળધારાઓ નીકળવા માંડી. આ બધું ભગવાન શિવની માયાથી જ સંભવ બન્યું. હે મહામુને, એ જળથી સમગ્ર સૂનું આકાશ વ્યાપ્ત થઈ ગયું. તે બ્રહ્મરૂપ જળ પોતાના સ્પર્શ માત્રથી બધા પાપને નષ્ટ કરનારું સિદ્ધ થયું. એ સમયે થાકેલા પરમ પુરુષ વિષ્ણુએ સ્વયં એ જળમાં શયન કર્યું. તે દીર્ઘકાળ પર્યંત ખૂબ પ્રસન્નતાથી જળમાં રહ્યા. નાર એટલે જળમાં શયન કરવાને કારણે જ એમનું નામ નારાયણ એ શ્રુતિ સંમત નામ પ્રસિદ્ધ થયું. એ વખતે એ પરમ પુરુષ નારાયણ સિવાય બીજી કોઈ પ્રાકૃત વસ્તુ હતી નહીં. એ પછી જ એ મહાત્મા નારાયણ દેવથી યથા સમયે બધા તત્વો પ્રગટ થયા. હે મહામતે, હે વિદ્વાન, હું એ તત્વની ઉત્પત્તિનો પ્રકાર બતાવી રહ્યો છું. સાંભળો. પ્રકૃતિથી મહત્તત્વ પ્રગટ થયું અને મહત્તત્વથી 3 ગુણો ઉત્પન્ન થયા. આ 3 ગુણોના ભેદથી જ ત્રિવિધ અહંકારની ઉત્પત્તિ થઈ. અહંકારથી 5 તન્માત્રાઓ થઈ. એ તન્માત્રાઓથી 5 ભૂત પ્રગટ થયા. એ જ સમયે જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો અને કર્મ ઇન્દ્રિયોનો પણ પ્રાદુર્ભાવ થયો. હે મુનિ શ્રેષ્ઠ, આ રીતે મેં તમને તત્વોની સંખ્યા બતાવી છે. એમાંથી પુરુષને છોડીને બાકીના બધા તત્વો પ્રકૃતિથી પ્રગટ થયા છે. તેથી તે બધા જ જડ છે. તે તત્વોની સંખ્યા 24 છે. એ સમયે એકાકાર થયેલા 24 તત્વોને ગ્રહણ કરીને તે પરમ પુરુષ નારાયણ ભગવાન શિવની ઈચ્છાથી બ્રહ્મરૂપ જળમાં શયન કરી ગયા. અધ્યાય 6 સંપૂર્ણ.